1999 ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਗਏ 1996 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜੋ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਲੈਪਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵੇਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਜਾਂ अशरफ गनी सी और $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इधर उधर तालिबान आए दोबारा हुण ते वो सारी इन्वेस्टमेंट जाती लगी। और सोवियत यूनीयन के खिलाफ एक जिहड़ा उन्हां दा बहादुर ताज़क जरनैल मसूद उन्हें लड़ाई लड़ी। बाद में जो तालिबान ने टेक ओवर करने वाल कीता उन्हां दे खिलाफ भी वो लड़िया ते 9/11 तो एक दिन पहला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਈ ਉਸ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਸੂਦ ਨੂੰ। ਚਾਈਨਾ ਟੂ ਬਿਲਟ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਇਨ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ 2 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। और इस दे थल्ले हुण चाइना दा लगभग 80 तो किलोमीटर के नेड़े तेड़े जिहड़ा बॉर्डर है वो अफगानिस्तान नाल लगदा है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एनुअल सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ फौजी अड्डा बनाने की जी इजाजत है वो दी है। सो जिस ते $10 मिलियन चीन खर्च करेगा। सो ये भारत के मूँह ते एक कराड़ी जी चपेड़ है। सो क्योंकि पहला ताजिकस्तान विच भारत वालों बनाया गया एक फौजी बेस ते हॉस्पिटल मौजूद हैं। ध्यान रहे तो ताजिकस्तान नाल अफगानिस्तान की जी सरहद है वो लगती है। तो इस तो पहला भारत पक्षी अफगान विरोधियों ने ताजिकस्तान नूं ही अपना अड्डा बनाया हुआ सी। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। सो जीरार साहब की कहना चाहोगे? देखो थंडरबोल्ट हुंदा कि आसमानी बिजली डिगी जी। हुण भारत जिस दा जो हशर अज हो रहा है भावें उसकी अपनी चूजिंग है बिल्कुल जिसनूं पंजाबी च कहंदे ने कि आपे फाथड़ीए तैनूं कौन छड़ाए ते गुरबाणी च कहंदे ने सलाम जवाब दोवें करे मुड्ढों कुत्था जाए कि भी तुसीं आप ही फसे हो तो कौन छड़ाएगा। ते इक्को वेले तुसीं सलाम भी करो ते जवाबदेही भी मंगो इवें नहीं हो सकदा। जां तुसीं सलाम कर सकदे हो या जवाबदेही मंग सकदे हो ते इवें करन वाला मुड्ढों कुत्था जाए अपनी जड़ पटा के बह जांदा। हुण जिवें भारत ने सारे आंडे अमरीका दी टोकरी च पाए बिना इस गल दा ख्याल कीते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ जो असी 62 के हवाले नाल देखते पर बहुत जल्दी टिकाने आ गया। और अटल बिहारी वाजपेयी जिहड़ा दा संबंध भी बीजेपी नाल सी जदों वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और उस तो भी पहला जदों फॉरेन मिनिस्टर बनता है वाजपेयी की हुकूमत जिहड़ा मुरारजी देसाई की हुकूमत चीन का दौरा भी करता है वो भी ये समझ लैंदा भी ग्राउंड हकीकत तुहानूं समझनी पैगी। उदों अजे चीन तां एमरजिंग पावर भी नहीं सी उस लैवल ते जिवें अज वो डिवेलप हो गया। कुछ एग्रीमेंट करते हैं कुछ स्टैंड स्टिल करते हैं गलबात का दौर दौरा शुरू होंदा है और हौली 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 सिचुएशन जिहड़ी है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर तो मार्क नहीं है। चीन जिहड़ा है वो बाकी गुआढ़ी देशों नाल कल मैं गल कीती सी शायद 18 मुल्कां नाल उहदा बॉर्डर है 16 नाल उन्हें उन्होंने अपना क्लीयर कर लिया। भूटान नाल मैमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया भारत नाल करना है क्योंकि भारत खुल के अमरीका के खैमे जदों चला गया तो चीन ने महसूस किया कि पानी होए धरती होए इन्हां दी पहुँच ठीक नहीं है। फिर जिहड़ा इन्हां ने खुद ही कहना शुरू किया इंडिया ने कि चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आले दुआले दे सारे देश जिहड़े भारत दे सी वो भावें श्रीलंका होए म्यांमार होए ईवन बांग्लादेश होए
ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1979 'ਚ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਈਨ। ਨਤੀਜਾ 1999 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਗਏ 1996 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਜੋ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਲੈਪਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ weight ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਸੀ, ਔਰ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਏ 1996 ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ਿਕ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤਾਜ਼ਿਕ ਜਰਨੈਲ ਮਸੂਦ, ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਲੜਿਆ ਤੇ 9/11 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਸੂਦ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਸੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਿਕ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸੋਵੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਨੇ ਜਾਂ 1 ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਸੂਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 9/11 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਕਲੇਅਰ ਡੈਡ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬਲ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਸੂਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਨ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੇਮ ਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵੈਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ 'ਚ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਸਟਾਈਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਫੰਡਡ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਯੂਰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਟੂ ਬਿਲਡ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਇਨ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 2 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਖਾਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਟਰਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ, ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਵਖਾਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਹੀ ਟਰਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਏਗਾ, $10 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਰਨੋ ਬਦਖਸ਼ਾਨ ਆਟੋਨੋਮਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਮਿਰ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ।
और बेशक this base will be under Tajik control. Tajikistan government has also agreed to transfer full control of an existing facility that both sides have been using jointly, former Soviet base not far from China, Pakistan, Afghanistan tri-junction and Wakhan corridor where China shares less than 100 kilometer border. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਬੇਸ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕੋ ਮੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੇਸ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਰਹਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਲੱਖ ਦੀ ਦੌੜ, ਟੱਬਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਘਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਹੋਏ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏ। ਆਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੈ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਪਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸਲੀਨ। ਕਿ ਵੀ ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਕਮਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਿ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ, ਉਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਸ ਲੇਖੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਰਾਹਦਾਰੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿ ਵੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਾਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਸਾ ਘਸਾ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ। ਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ, ਘਸ ਮਸ ਕਰ। ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜੀ ਹੋਏ ਮੋਹ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ। ਕਲਮ ਬਣਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਹੋਏ। ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਹੋਈ ਉਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਨ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਇਹੀ ਲਿਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਲਿਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਓ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਾਓ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਹੀ ਗੱਲੀ ਵਾਓ ਦੁਆਓ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਦ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਚਾਅ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਿਖਰੇਗਾ। ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਾਊਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਲੇਸਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਇਤ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲੀ ਵਾਓ ਦਵਾਓ, ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਏ ਉੱਠ, ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ ਸਲਾਰ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਣੀਏ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਬੇਕਾਰ। ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਏ ਉੱਠ, ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ ਸਲਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ। ਸਿਪਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਾਇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਣੀਏ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਬੇਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਲਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੈ ਤੇਰਾ ਡਰ ਅਗਲਾ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਛਿਜੈ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ, ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਖੇ, ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ, ਕਰੁੰਝ ਕਰੁੰਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਅਵੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ, ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਖੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਖੀਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਮੋਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।